بھی نہیں. اس ملک میں چاہے ان برسے اردو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے اردو زبان سے مشرقی چمپارن کے سبھی ذمہ داران کا بہت بے حد شکریہ، جنہوں نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. بحیثیت ایک استاذ، میں اردو کے استاذ ہیں. آپ لوگ ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہیں. اردو زبان اور جو دنیاوی زبانیں ہیں یا پھر یہ کہ جو لینگویجز ہیں اسے سیکھنے کے مراحل سے گزر رہا. اردو زبان کے تعلق سے بے شمار باتیں کہی جاتی ہے کہ اردو محبت کی زبان ہے، لیکن میں نے جو پڑھا یا میرا جو اپنا انالائسس ہے، تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ اردو زبان اپنے آغاز سے لے کر اب تک اپنے زمانے کے اعتبار سے ڈھلنے پگھلنے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب صوفیائے کرام نے اردو کا دامن تھاما تو اردو کے کانٹینٹ، صوفیہ کے کانٹینٹ اردو نے ڈھالا اپنے اندر. اس کے بعد جب درد نے اردو کو سنبھالا تو تصوف کے مسائل کو جگہ دی. جب غالب نے اسے سنبھالا تو محبت، شراب، خمار اور پھر عشق اور پھر محبت جیسی چیزیں پروان چڑھی. جب اقبال نے اس کو سنبھالا تو فطرت شناسی اس نے پوری دنیا کو سکھائی. اردو نے، آپ جان لیجئے، ہلکی زبان نہیں ہے اردو. اقبال نے جب اس کا دامن تھاما تو فطرت سے قریب ہونے کا، انہوں نے خدا سے نزدیک ہونے کا سبق دیا کہ تھوڑا سا ہم خدا سے نزدیک ہوتے ہیں. تو انہوں نے پہلے خدا سے شکوہ کی، پھر ان کو لگا مسلمانوں کی حالت دیکھی تو پھر اس شکوہ کی انہوں نے اس شکوہ کا جواب پھر جواب شکوہ سے دے کر کے مسلمانوں کو اپنے اعمال پر دھیان دینے اور سدھارنے کا درس دیا. ان کی جتنی بھی نظمیں آپ پڑھ لیجیے وہ فطرت سے قریب ہونے کا درس دیتے. اسی طریقے سے آپ جوش کو دیکھیں. جوش جب اردو کا دامن تھامتے ہیں تو ہندوستان کے لوگوں کے اندر، ہندوستانیوں کے اندر جو غلامی کی زنجیر میں ہم جکڑے ہوئے تھے، اس غلامی کی بیڑیوں کو اپنے پیروں سے نکالنے کا درس دیتے. آپ ان کی بھی جتنی بھی نسل ہے، چاہے کسان ہو، جنگل کی شہزادی ہو، یا اور بھی ان کی جو نسلیں ہیں، اردو والوں کو جوش دلاتے ہوئے جوش نظر آتا. یہ اردو کی محبت ہے. آپ جان لیجئے اردو کے تعلق سے اور بھی باتیں کریں گے. اگر مجھے تھوڑا سا اور ٹائم ملے تو 1-2 منٹ اور. آپ اردو کے تعلق سے ہم لوگ احساس کمتری کے شکار ہیں. خاص طور سے ہم اردو والے احساس کمتری کے شکار ہرگز نہ ہو. میں آپ کو ایک بہت ڈیٹا لیول پہ میں بات کر رہا ہوں. اس وقت ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں جتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں ان 10 زبانوں میں 10واں نمبر اردو زبان کا ہے. 10واں نمبر. 2021 کی ایک bubble.com ایک سائٹ ہے، اس کے مطابق 11ویں زبان تھی 2018-19 میں اردو پوری دنیا کی. کون سی زبان تھی؟ 11ویں زبان تھی، یعنی 11ویں نمبر پہ تھی بولی جانے والی. لیکن 2021 کے بعد اس نے ترقی کر کے 10ویں مقام حاصل کی، یعنی چھلانگ لگایا اردو. پھر ہم کیسے کہتے ہیں اردو پل نہیں رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے، ترقی نہیں کر رہی. ارے ہم ترقی نہیں کر رہے، اردو پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے. ہمارا ذہن ترقی نہیں کر رہا، ہمارا مزاج ترقی نہیں کر رہا. ہم اردو کو چھوڑے ہوئے، اردو سے ہم نے اپنے رشتہ کو مضبوط نہیں کیا ہے. اس لیے ہم احساس کمتری میں جا رہے ہیں، اردو نہیں جا رہی ہے. آپ کو میں بتا دوں پوری دنیا میں اردو بستیاں آباد ہو چکی ہیں.
पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से उर्दू की बस्तियां सिमट रही है। ये कोई इलाकाई जबान नहीं है। आप देख लीजिए हिंदुस्तान के जिस कोशे में जाए वहां उर्दू पढ़ने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले आपको बहुत मोहब्बत से मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि उर्दू मोहब्बत की भी जबान है, इनकलाब की भी जबान है, फितरत की भी जबान है, जोश की भी जबान है और फिर रोजगार की भी जबान है। अगर उर्दू नहीं होती तो ये इतने लोग रोजगार से नहीं जुड़े होते। अगर उर्दू नहीं होती तो फिर मैं अभी आपके सामने बोल नहीं रहा होता, मैं भी कहीं एहसास कमतरी का शिकार होता। मैं फख्र से कहता हूं मैं उर्दू वाला हूं और उर्दू वालों को प्रमोट करने की कोशिश करता हूं। इसीलिए अभी सर फखरुद्दीन साहब ने एक बात कही थी कि अभी मैंने एक मॉड्यूल तैयार कराया है सर के माध्यम से। सर ने मुझसे कहा था और मैं पूरे बिहार के लिए स्टेट लेवल पे मैं चाह रहा हूं कि पूरे बिहार में, चूंकि रोजगार से मैं जुड़ा हूं, टीचिंग से जुड़ा हूं, पूरे बिहार के टीचरों की एक स्पेशल ट्रेनिंग हो जो उर्दू की तदरीस, उर्दू के मसाइल, उनके हल, फिर उसके उर्दू के क्या खास मकासद है, फिर उसके बाद उर्दू की तदरीस क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये सब सारे मौजू को मैंने समझने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह अगर अप्रूवल मिलता है तो मैं कहता हूं कि पूरे बिहार में इंशाल्लाह उर्दू टीचरों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग ही नहीं होगी बल्कि उर्दू चमकेगी, फलेगी, फूलेगी। शर्त यह है कि हम आगे बढ़े। क्यों? कि सारे आलम में पहली खुशबू देखी और हम सब सारे आलम में, पूरे हिंदुस्तान में उर्दू की खुशबू देखेंगे। जिसे किसी शायर ने कहा है कि सारे आलम में पहली खुशबू देखी, हर लहजे में महकती उर्दू देखी और लहू कहते हैं, जान कहते हैं, फख्र हिंदुस्तान कहते हैं। ये जबान लहू कहते हैं, जान कहते हैं, फख्र हिंदुस्तान कहते हैं। जो मिटाने से मिट नहीं सकती उर्दू जबान कहते हैं। जो उर्दू मिट नहीं सकती है। एक दो बातें मैं आपको बताऊं कि अभी तुर्की में, मॉरिशस में उर्दू रेडियो एक चैनल कायम है कुछ दिनों से। बहुत पॉइंट की मैं बात बता रहा हूं। उस उर्दू चैनल पे उर्दू लिटरेचर के प्रोग्राम आ रहे हैं मुसलसल। लेकिन आपको जानकर ये हैरत होगी कि उस उर्दू चैनल से वहां पांचों वक्त की आजान दी जा रही है। ये उर्दू की मोहब्बत है। उस उर्दू चैनल से मॉरिशस के अंदर पांचों वक्त की आजान चैनल के द्वारा दे करके वहां के मुसलमानों को आजान से भी, अपने इबादत से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि उर्दू इबादत की भी जबान है। उर्दू इबादत की भी जबान है, सिर्फ मोहब्बत की जबान नहीं है। और इसके अलावा तुर्की में बाज़ाब्ते एक शहर का नाम भी अब उर्दू रखा गया है। तुर्की में एक शहर है, उसका नाम ही उर्दू रखा गया है क्योंकि उर्दू का मतलब, तुर्की जबान ही उर्दू की है, इसलिए अब उर्दू की आबादियां वहां फलने फूलने लगी है। उर्दू मॉरिशस, तुर्की, वॉइस ऑफ जर्मनी, इंग्लैंड, मिस्र, यहाँ उर्दू की तालीम और तदरीस बहुत पॉजिटिव तरीके से अंजाम दी जा रही है। मैंने पढ़ाई की है वहाँ मेरे कई साथी थे जो मॉरिशस से जामिया मिल्ले इस्लामिया में आकर के उन्होंने तालीम हासिल की थी और आज जाकर के वहाँ उर्दू का शमार मॉरिशस में जगाए हुए हैं। मेरे साथ जेएनयू में भी बस एक मिनट बंद कर देगा, ठीक है सर। मॉरिशस, उसके अलावा मिस्र के बच्चे मेरे साथ पढ़े थे। मिस्र में भी बाज़ाब्ते उर्दू डिपार्टमेंट का शोबा कायम कर दिया गया है, वहां उर्दू की तदरीस हो रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे हिंदुस्तान में हमें लग रहा है कि उर्दू सिमट रही है, लेकिन उर्दू पूरी दुनिया के लोगों के बीच में, मुसलमानों के बीच में, उर्दू महिबान के बीच में ये फल रही है, बढ़ रही है और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप भी बढ़ना चाहते हैं, फलना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, उर्दू का दामन थामिए, इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। और बस एक शेर के साथ के न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद बखुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। उर्दू को थाम ले, कदम बढ़ाएं। आप सब जो यहाँ आए हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप लोगों ने जो तकरीरें की हैं, मैं भी कभी आप लोग के जमाने में वहां बैठ करके तकरीरें किया करता था, आता था, मैं भी कांपता था। लेकिन देख लीजिए इस स्टेज की देन है, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। इंशाअल्लाह आप लोगों के अंदर भी ये विभाग,
یہ ہمت آئے گی اور آپ بھی ایک اچھے پروکتا، ایک اچھے مقرر، جیسے ہمارے سر ہیں بولتے ہیں، میں بھی ان سے بہت متاثر رہتا ہوں گزار انجم صاحب سے، تو آپ ایسا انشاءاللہ آپ کے اندر بھی یہ ہمت آئے گی، حوصلہ آئے گا۔ اس اسٹیج کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی شخصیت کو سنوارا جائے، نکھارا جائے، اور آپ کے اندر جو ڈر ہے، ابھی جو ہم اردو والے جو احساس کمتری کے شکار ہیں، اس احساس کمتری کو نکالیں، باہر پھینکیں، پھر آپ قدم آگے بڑھے گی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں دے سکتی۔ فقط والسلام۔